1988년 캐나다 캘거리 동계올림픽에 출전 중인 미국의 국가대표 피겨스케이터 케이트. 파트너만 10여 명쯤 갈아치운 케이트는 올림픽 메달과도 인연이 없었죠. Junior pairs, 82. No, as I recall in 82, you were still humiliating me in private. 코치와의 잦은 마찰에도 언성을 높이던 케이트는 부잣집 공주나 다름이 없었습니다. 우아한 공주처럼 결승전을 치르는 케이트. 하지만 한순간의 실수로 메달은 날아가죠. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock in the afternoon. I got a game. 한편 서둘러 아이스하키 경기장으로 향하는 더글라스. 경기를 앞두고도 방탕한 밤을 보낸 그는 서독이 앞서고 있는 상황에서 경기에 투입됩니다. Dorsey running out of the box. They'll hit him with the breakaway. It's offside. 비록 경기에 늦을 만큼 제멋대로였지만 승부욕만큼은 강한 그로 인해 경기는 미국이 승리하죠. 하지만 그 역시 서독 선수들의 강한 태클로 그의 전부였던 하키를 강제로 끝내야 했습니다. I'm sorry. I don't see professional hockey in your future. 트러블이 잦았던 코치와 완전히 결별한 케이트는 러시아 출신의 코치를 만나 다시 한번 올림픽 출전을 꿈꾸죠. 그러나 파트너들은 여전히 그녀의 실력을 따라가지 못하고 이를 고심하던 코치에게 그녀의 아버지 잭이 이런 말을 합니다. I am at bottom of barrel. Then you find another barrel. 한편 유망한 국가대표 선수에서 하루아침에 험한 일을 해야 했던 더글라스. No. I got a game. Make me a sandwich, will you? Hey, little brother. Snyder can't make it in tonight. I need a hand. 어느 날 늘 복귀를 꿈꾸던 그에게 누군가가 찾아옵니다. 바로 케이트의 코치 팜첸코였죠. What? I say you are much bigger than I think. You try. Those are figure skates, pal. 결국 의리의리한 케이트의 집에 도착한 더글라스. 그가 드디어 케이트의 개인 링크에 들어섭니다. Mr. Douglas Dorsey. Dorsey? Never heard of him. Douglas is beautiful skater. 두 사람의 첫 만남은 마치 불협화음을 예고하듯 케이트의 모욕적인 언사로 Hey, Snow 시작되죠. White, relax. I'm no figure skater. I'm a hockey player. Then what are you doing here? 하지만 파트너가 절실했던 케이트와 강제로 은퇴할 수밖에 없던 더글라스. Hey, hold on. What's the deal with these claws up front here? He's toe pig. 그와 함께하기가 싫었던 케이트는 스스로 포기하도록 첫 연습부터 짓궂게 행동합니다. 그러나 더글라스도 만만치 않았죠. Would you please put me down? Kate is Kate. She's an only child who was raised without a mother. The strain of competition. 못된 그녀가 조금은 달라 보였지만 다음 날 피겨의 기초부터 배워야 했던 그를 케이트가 혹독히 괴롭힙니다. 여전히 그를 내쫓을 생각밖에 없던 케이트와 그런 그녀와 기싸움을 벌이는 더글라스. Life of the party, huh? Place must be crawling with guys. Hale, at the moment, is working in my father's London office. He's an MBA. 또 자신과 다른 환경에서 자란 그를 철저히 무시합니다. He's the one who wanted to play. I don't even know why I'm explaining this to you anyway. I mean, all I did was play a stupid game. 더글라스의 상태를 보고 괜시리 미안해진 케이트가 마치 그를 수용하듯 이튿날부터 경쟁을 시작하죠.
누가 먼저 링크에 도착할 것인지, 누가 더 열심히 할 것인지를 두고 눈치 작전도 펼칩니다. You want my hands where? You gotta be kidding. 피겨에 제법 능숙해진 더글라스와 제대로 된 파트너를 만난 케이트. 두 사람은 어느덧 서로의 장점을 찾아낼 만큼 부쩍 가까워지죠. 또 크리스마스엔 가장 아끼는 하키 셔츠를 선물한 더글라스에게 케이트도 책을 선물하고 새해 파티에선 자신의 멋진 모습을 그녀에게 선보이고 싶은 더글라스를 발견합니다. 다른 여성과 함께 있는 더글라스를 알 수 없는 표정으로 바라보는 케이트. Turn around. 그녀의 엘리트 남친 헤일 또한 더글라스의 매서운 경계를 피할 수 없었죠. Hale! Doug Dorsey, Hale Forrester. 새해 첫 키스를 나누던 그 순간 둘은 미묘한 감정을 느낍니다. 그러나 서로에게 끌리던 감정은 그리 오래가지 않았죠. 또다시 의상과 음악 선정을 두고 냉랭해집니다. 한편 무언가를 발표하던 남친을 망설이듯 말리는 케이트. I've asked Kate to marry me, and she's accepted. 더글라스는 못내 씁쓸한 표정을 감추지 못하죠. 하지만 결별했던 전 코치가 케이트를 찾아와 하키 선수였던 더글라스를 무시하자 He's the best skater I've been on the ice with. He's gonna make you cry. He's so good. 그가 생각지도 못했던 그녀의 진심을 알게 되죠. welcomes you to the National Skating Championships here in Chicago. 드디어 올림픽 출전 선수를 가르는 전국 대회가 개최됩니다. Hey, isn't that... Brian Newman, my old partner. Ah, the ex-husband. Who's the new wife? Pekarovsky. 쟁쟁한 팀들이 출전한 가운데 캘거리 메달을 놓치게 한 장본인과도 마주치죠. 그런데 그의 파트너가 심상치 않은 눈빛으로 더글라스를 유혹합니다. See you around. Okay, you just get in? Yes. Oh, You were supposed to be napping. good. Oh, I couldn't sleep. I wasn't tired. 갑자기 화가 잔뜩 난 케이트에게 헤일은 아주 차분하게 이런 말을 꺼내죠. What does that mean? You're falling for him. What? Doug. 결국 케이트의 사랑을 얻지 못했다 생각한 헤일이 매너 있게 그녀를 놓아줍니다. 한편 피겨 데뷔 무대이자 첫 경기를 앞둔 더글라스. 그가 잔뜩 긴장한 채 구토를 해대죠. How nervous are you? 잠시 후 떨리는 첫 무대 위에 오른 두 사람. Here they come. Nowhere. Kate Mosley and Doug Dorsey grab the number 3. Two couples are all the United States are allowed to send to the Olympic Games. 겨우겨우 3위를 차지한 그들에게 기회는 오직 남은 한 경기 뿐이었습니다. 하지만 편파적인 심사와 텃세로 또다시 3위를 차지하자 These are not great marks. I expected much higher. Evidently, so did the crowd. It's hard to explain to people outside the sport, but sometimes the scores reflect more than what's happening out there on the ice. 모든 게 무너진 듯 괴로워하는 더글라스. 그러던 그때 믿지 못할 행운이 그들에게 찾아옵니다. Yeah! We're going to France! Parlez-vous Olympics? 올림픽 출전을 축하하며 더글라스와 마시지도 못하는 술을 연거푸 마셔대던 케이트. 남친과 파혼을 했다며 술김에 더글라스도 유혹하지만 술 취한 그녀를 함부로 대할 수 없던 그를 케이트가 내쫓습니다. God's gift to reckless abandon revealed as nothing but a prude in wolf's clothing. 또 이에 화가 난 더글라스가 실수를 하자 두 사람은 전보다 못한 사이로 돌아가죠. 코치는 그가 개발한 불가능한 난이도의 팜첸코 기술을 이들에게 제안합니다. Oh, Soviet surprise package. Goodbye, gold medal.
Higher, higher. She has to fly. Motion. 드디어 1992년 알베르빌에서 첫 올림픽 예선이 시작됩니다. 완전히 사이가 틀어진 케이트가 팜첸코 기술을 하지 않겠다 못 박죠. 가까스로 올림픽 예선을 치른 이들에게 좋은 점수가 나올 리 없었습니다. 결국 케이트의 지난 경기를 유심히 살펴보던 더글라스가 그동안의 문제를 찾아내죠. 어머니의 뒤를 이어 사랑받는 딸이 되고자 필교를 놓지 못했던 케이트. 자신이 해온 모든 게 무의미해지자 마지막 결선을 끝으로 은퇴를 결정합니다. 모든 걸 체념한 듯 보이던 그녀에게 더글라스가 경기 직전 그동안 고백하지 못했던 말을 꺼내죠. I'm saying I love you. I'm saying it out loud. 순간 차가운 눈이 녹아내리듯 감정에 복받쳐 눈물을 보이던 케이트가 마침내 팜첸코를 하겠다며 링크 위에 올라갑니다. 피겨스케이트 영화의 교본과도 같은 이 작품은 아이스링크를 사이에 두고 다른 종목 선수 간의 로맨스를 그린 귀여운 작품이죠. 비보이를 사랑한 발레리나 같달까요? 오래된 영화이자 뻔한 클리셰가 난무하지만 더글라스와 케이트의 관계, 그리고 대부분 슬로우 모션으로 처리된 경기 결과가 궁금하도록 유도합니다. 로맨틱 코미디적 요소와 당시 유행하던 팝과 하우스풍의 음악도 귀를 즐겁게 하죠. 또 많은 스포츠 영화에서 볼 수 있는 인간 승리를 다룬 멋진 패배 또는 메달의 획득 여부와 상관없는 결말도 당시 영화로선 꽤 신선하게 다가옵니다. 예쁜 케이트의 잔상이 오래도록 남게 되는 로맨틱 코미디 영화 사랑은 음반 위에였습니다.